टेंशन है आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮੇਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੜਾ ਚੜਦਾ ਮਰ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ बिस्मिल्लाह मैं हम काबिल तो तुसी अपना यूट्यूब चैनल देख लो पिंड मुंडा मैं उम्मीद करना तुसी ठीक ठाक हो सो रब जाता खुश रखे आबाद रखे रब जाता और ये दिया बहना दे पर्दे सलामत रखे। अच्छा जनाबे वाली छोटी जी वीडियो शार्ट जी मैं हूँ बैठो या मी यकीन करो भाई यूट्यूब चेक करें ना मैडम की कल एक वीडियो चढ़ी हुई है तो उस बड़ी सदकी हो रही है ते नाल कह रही है चूड़ियां का जिक्र हो रहा क्योंकि तुहानूं पता अज तो 2-3 दिन पहले जैद भाई ने जिक्र किया चूड़ियां का भाई ये चूड़ियां पा के जिंदा वो आ गई आई यूनियन कौंसल अपने प्यार के खाते जी इसने कुर्बानी दी है 5 बच्चों छड़िया अपने शोहर ने छड़िया अपना बनाया बनाया आशियाना छड़िया तो जो तलाक वाला जो रुका लैन गई आई बड़ी खुशी नाल मेहंदी ला तो चूड़ियां रत्तियां पा के गई आई तो उन्होंने चीज़ों से ये थोड़ी जी हिट कर रही है तो भाई क्या मैं जीण दियाँ मैं बाण नहीं देंदे क्या मैं रहन नहीं देंदे क्या बाकिया नाल ये काम नहीं होंगे मेरे नाल कोई लोगों अपराव हो गया है क्या मैं ये अपनी मर्जी नाल कीता है या जानबूझ के कीता है वगैरह वगैरह 100 सवाल जवाब इस बीबी ने विच कीते। इंशाअल्लाह पहले इन्हां दी ज़बानी तो सुनिया सी ज़बानी सुना तो उस तो बाद इसकी जी है ना वो आदे ना पोस्टमार्टम की गलबात का कर सके गल करने का मकसद ये भाई न बीबी तेन घरों किसी बजाया न तेन किसी आख्या भाई तू टुर जा न किसी बाहर के यूट्यूबर ने तेन आख्या भाई ए मौजू तुसी लियाओ ये तेरा अपना कबीला लिया वाला तेरे अपने चाचे लिया वाले तेरी अपनी भैन शमैला सिस्टर वो इस टोपे पेड़े मैदान के लिया वाली तेरे अपने भाईजान 51 चक वाला वाटर प्रूफ वो लिया वाला सब तो पहले उस तो बाद तेरी भैन शमैला लिया वाली तो उस तो बाद दे मार ते 4.5 जिदा कोई जिमें किसी का हथ पैदा गया वो अपनी इस ना हिस्सा पैदा रहा तो गलबात करता रहा कोई बंदा कला नहीं करता रहा। उस तो बाद रह गई गल बाहर वाली यूट्यूब ना नहीं न तू सतू सदक्यो तो माफ़ी तू सतू बिल्कुल नहीं ना सदक्यो दातरी ने एक पासों दंदे उन्हें तू आख्या दातरियां 2 पासों होंगे तो तैरी वर्गी 4 पासों दंदे ठीक है। पहले अपनी रिकॉर्डिंग सुन उस तो बाद तेरे नाल मैं अगली गल करदा भाई तेरे नाल मैं किस लहजे दे विच गल करनी है किस लहजे नहीं करनी तो मैं मदद चाहता क्योंकि मेरे को टाइम बड़ा शार्ट है तो मैंने हम निकलना पै गया है लाहौर टू आउट ठीक है। बाकी अल्लाह खैर कहती ज़्यादा दूर नहीं जाना थोड़ा सफ़र ये 2-2.5 घंटे का सफ़र है। हाँ जी क्यों इन्हें चूड़ियां की बनना आपकी चूड़ियां का बहुत रोला पड़ा है पाई दा तेरे पांदे सारा को टेंशन है आ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੂੜੀਆਂ ਮੇਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਖੈਰ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਲਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੜਾ ਚੜਦਾ ਮਰ ਜਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਸ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਲੱਗੀ ਆ ਜੀਣ ਲੋ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਨਾ दुनिया वास्ते ना ते अलग अलग शुक्र अदा करदे कि अल्लाह पाक दे हक वासी हर चीज अपने आप च जे बंदे दे वासी हुंदे ना ते बंदा कल जान ले लैंदा बिल्कुल बिल्कुल तुसी बजा फरमा रहे हो अल्लाह का शुक्र है ये चीज़ अल्लाह के हथ के अगर बंदे के वास होवे तो बंदा जान ले लिया ठीक है जी। अगर ये चीज़ा खुदा ना खास्ता इसे भगोड़ी जी 9 महीने घरों नसीब बजी हुई जी अज आदि बैठी है मैं जीण नहीं देंदे ये कभी अपने ज़मीर को पुछ भाई ये तेन अल्फाज क्यों कहना पै रहा है मैं जीण नहीं देंदे किसी ने तेन बाँह चो फड़ते आए नहीं आख्या भाई घरों तू निकल जा तू अपनी मर्जी नाल ते अपनी शौक दी मंगां जिवें रत्तियां चढ़ाइयां नहीं इं जिंदगी की शौक दी मंगां मुश्किल आलियां तू मरीज के नां दी चाड़ियां अपनी जिंदगी दे विचों अपने बच्चों नूं कढ़िया अपने शौहर नूं कढ़िया अपने घर बार घट ते तू अपनी चार दीवारी दे विचों कदम बाहर उठाया अज तेरे ते अगर ये मुश्किल वक्त आया पिया तू किसी दी मुथाज बनी खलोती अपनी चाची दी या दूसरी दी मुथाज बनते तू उत्थे हांडी रोटी करते 2 टाइम का अगर 1 टाइम का तेन खाण नहीं लभदा पिया तो तू दरअसल ये साढ़े ते मूँह चो गल कड्ढीए क्या मैं मर जावां मैं जीने देंदे इस विच साडा कसूर के वे असीं तां ना कि मनीर तू अपनी इश्क मशूकिया कर तू तो तैयार हो तो भाई चलो ठीक है बंदे कोई पछतावा होता है कोई गलती का भाई मेरे जो बच्चे हैं मेरी एक जिंदगी बनी हुई है मेरी जिंदगी एक बड़ी सोहनी जी गुजर रही है ठीक है 18 साल के बंदा गलत ना ही ना तो हुण आ तो बंदा किवें गलत हो गया ये एक सवालिया निशान जिंदगी दे विच तू छोड़ गई
ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮਜਾਜੀ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਸ਼ੋਹਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਉਸ ਹਕੀਕਤ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਈ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਛੋੜਨਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੰਗ ਆਏ ਬਾਇਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਪਿਓ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਅਗਰ ਚਾਚੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਂ ਆ, ਦਰਮਾਨ ਦਾ ਧੱਕਾ ਨਾ ਖਾਵੇਂ ਆ, ਮਨੀ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਮਸ਼ੂਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਈ ਲਵ ਯੂ ਔਰ ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਬੂਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਬਣਵਾਵੇਂ ਆ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਕੋ ਨਾ ਲਾਉਣੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਚਾਚੇ ਬਤਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਤੇ ਬਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਦੀ ਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਜੀ ਸ਼ੋਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀਆਂ ਇਸ਼ਕ ਰਲ ਲੈਂਦੀਆਂ, ਇਸ਼ਕ ਰਲਦਿਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਛੋੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਜਾਂ ਬਤਰੀਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਦੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਦੇ ਗਾਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਹੈ ਫੁੱਫੀ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬੇ ਦੀ ਪਤਰੀ ਆਈ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ੋਦੀ ਦਾ ਗੱਗੂ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆਈ ਸ਼ੋਦੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, 5 ਬੱਚੇ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਯਾਰ ਪਿੱਛੇ ਗਈ, ਯਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ੋਦੀ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਬੈਠੀ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੋਦੀ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਇਹ ਅਕਲ ਲੈਵਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ 5 ਬੱਚੇ ਨਾ ਛੱਡਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਘਰ ਬਹਿ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਕੋਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਖਾਵਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਮ ਵਕਤ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਧਾ ਪੁਣੇ ਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ, ਇਹ ਗੋਗਾ ਇਸ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤਬਾਹ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਤਬਾਹ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਤਨ ਧੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਚਾਹਨੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਆਰ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ 2 ਪਾਸੇ ਧੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਉਮਰਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ, 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋ ਸੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ, ਠੀਕ ਹੈ, 36 38 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਟੈਪ ਤੇ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਅੱਗੇ ਛੱਡੀ ਬੈਠੀ, ਰੱਤੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਤਜ਼ੇਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਲ ਉਹ ਆ ਗਈ ਨਾ, ਬੁੱਢੀ ਘੋੜੀ ਲਾਲ ਲਗਾਮ, ਜਿੱਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਗਾ ਚੋੜ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਹੁਣ ਬਈ ਤੂੰ ਚਾਚੇ ਤੇ ਕਿਹ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਬਈ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਚਾਚੇ ਨੇ ਰੱਖ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਮਨੀਰੇ ਪਿੱਛੇ ਉਈਏ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾ ਗਿਰਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਕ ਕੇ ਵੇਖੀ, ਕਦੀ ਸੋਚੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕਮ ਵਕਤ ਔਰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚਪਲੀ ਦੰਦ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਆਈਏ? ਹੁਣ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਕਬੀਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇੰਜ਼ਾਮ ਲਾਏ, ਅਸਾਂ ਇਹ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਨਾਫਿਕ ਲੋਕ ਹੋ। ਇਸ ਵਕਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੱਜਿਓ ਖੱਬਿਓ ਫੰਡਣਾ, ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਬੱਕਰਾ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀਆਂ ਰੱਖ ਲੈਣੀਆਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਦੇ ਫਾਜ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਰੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਣੇ ਬਾਹਰ ਰਬੀ ਔਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਬੈਠ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ 9 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਕਰ ਅਵਲੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਪੈਸਾ ਹੱਕ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਆਬਾਦ ਰਹੋ, ਨੀਲੀਆਂ ਲਾ ਪਾ ਜਾਂ ਪੀਲੀਆਂ ਪਾ ਜਾਂ ਰੱਤੀਆਂ ਪਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਮਖਾਣ ਗਲ ਪਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ, ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰੱਤਾ ਸੂਆ ਜੋੜਾ ਹੀ ਪਾ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ।